अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब सारे दोस्तों को। अहमद रज़ा वालों दोस्तों जिहड़ा असीं सिलसिला शुरू किया है सूफी बयानीए का, और असीं उहदे विच बुल्ले शाह के कलाम नूं शुरू किया, उन्हां दी फिक्र नूं असीं पढ़ना शुरू किया है और वो तुहाडे सामने असीं लिया रहे हैं। और अज इस सिलसिले की है दूसरी किस्त, और इस दूसरी किस्त दे विच असीं उन्हां दी दो काफ़ियाँ पढ़ांगे। पहली काफ़ी उन्हां दी है नी मैं कमली हाँ, और नी मैं कमली हाँ ये गाई भी जा चुकी है, हदीका कियानी और इस तरह के होर बहुत सारे सिंगर्स ने ये गाई है। और दूसरी जिहड़ी उन्हां दी काफ़ी है वो है एक नुकते विच गल मुकदी है, जिहड़ी बड़ी उन्हां दी इंपॉर्टेंट काफ़ी है। सो असी अज दोनों काफ़ियाँ जिहड़ियां हैं वो तुहाडे सामने बयान दे हां। और अगर तुहानूं उहदे विच किसी कोई मुश्किल लफ्ज़ दे मानी पुछने या कोई किसी चीज़ का कोई चाहते हो कि यदि कोई सानूं ट्रांसलेट कर दी जाए तो तुसीं इस वीडियो के कमेंट्स राही साडे तो पूछ सकते हो। साडी कोशिश होगी कि असीं उसनूं जवाब दे सकीए। दूसरा ये है कि असीं सिर्फ जिस एंगल तुसीं देख रहे हैं हो सकता है कि तुसीं उसनूं दूसरे एंगल तो देख रहे हो। सो बुल्ले शाह होवे, शाह हुसैन होवे, वारिस शाह होवे या साडे बाकी सूफी, ये इल्म दा समंदर हैं। इन्हां नूं जिस पक्ष तो भी छेड़िया जाए उस पक्ष तो नवीं नवीं परतां जिहड़ियां हैं साडे सामने आउंदियां। सो जिस तरह असी आज़ाद हाँ बुल्ले शाह ते गल करन नूं, वारिस शाह ते गल करन नूं, उस तरह तुसीं भी आज़ाद हो। हर एक दा अपना अपना बयानिया है और तुसीं कोई चाहते हो कि इस दे विच सरकार यह फरमा रहे हैं और तुहाडे कोल बकायदा उहदी कोई लॉजिकली कोई उहदा प्रूफ है उन्हां दी फिक्र दे तनाज़र दे विच, या कि उन्होंने जो जिंदगी जिस तरह की गुजारी है तो असीं उसनूं जरूर सराहांगे। तुसीं कमेंट्स राही वो भी शेयर कर सकते हो। और साडी कोशिश एक असीं जिहड़ी कीती है वो ये कि नाल नाल तुहानूं असीं लिख के भी दिखाईए ताकि तुहानूं एक तो पंजाबी लिखनी आ जाए और दूसरी एक कल नूं तुसीं काफ़ी खुद लिखदे हो, तुहानूं कोई प्रैक्टिस जिहड़ी है वो तुहाडी होंदी रहे। सो असीं जिन्नियां काफ़ियां बयानांगे वो इस तरह ही तुहानूं असीं लिख के ते नाल नाल पढ़ांगे। बुल्ले शाह सरकार की काफ़ी है नी मैं कमली हाँ, नी मैं कमली हाँ, हाजी लोग मक्के नूं जांदे, मेरा रांझा माही मक्का, मैं ते मंग रांझे दी होई हाँ, मेरा बाबल करदा धक्का, नी मैं कमली हाँ। फिर अगे फरमाते ने हाजी लोग मक्के नूं जांदे, मेरे घर विच नोशो मक्का, विचे हाजी विचे गाजी, विचे चोर उचक्का। और इहदे विच जिहड़ा विचे हाजी, हाजी मतलब हाजी है, और विचे गाजी, गाजी अक्सर साडे पिंडां थावां ते जे दी जिहड़े है इस्तेमाल वो जीम दे विच हुंदा है। जिस तरह साडे वड्डे जिहड़े न वो वजू नहीं बोलदे सी, वो वजू बोलदे सी कि मैनूं वजू करा दे या वजू करवा दे। सो इत्थे ये गाजी नूं जिहड़ा वरतिया गया है वो गाजी के तौर पर वरतिया गया है। सो ये एक हाजी है, दूसरा गाजी है। बुल्ले शाह सरकार फरमाते हैं कि विचे हाजी विचे गाजी, विचे चोर उचक्का, नी मैं कमली हाँ। हाजी लोग मक्के नूं जांदे, असा जाना तख्त हज़ारे, जित वल यार उते वल काबा, भावें फोल किताबां चारे। उहदे विच सरकार फरमाते ने कि जिस साइड ते मेरे यार है, मेरे यार दा रुख है, मेरे लिए वही काबा है। और इस गल नूं फरमाते हैं कि तुसीं भावें चारे किताबां फरोड़ लो, जिहड़ियां सच्चियां किताबां हैं उहदे विच तुहानूं यही कुछ मिलेगा, नी मैं कमली हाँ। और इहदे विच अगर कोई तुहानूं किसी मुश्किल लफ्ज़ का मानी लगता है तो वो जिस तरह पहले पूछे कह है तुहानूं वो तुसीं पुछ सकते हो। मतलब मैं तो मंग रांझे दी होई, मतलब जिस तरह मैं रांझे नाल मंगी गई हाँ, लेकिन जो मेरा बाबल है वो धक्का कर रही है, वो मैंने ज़बरदस्ती किते होर ले जाना चाहता है। सो मेरा जिहड़ा इश्क है वो मेरे रांझे नाल है, और मेरा रांझा मेरा मुर्शद वही मेरा रब का सच्चा रूप है। इसलिए मैं अपने मुर्शद वल जानी हाँ, अपने रांझे वल जानी हाँ। तो जिन्हों ने जाना है अपने हज करन जाना है वो हज नूं कर सकते। मतलब इत्थे भी वो है कि जिहड़ी एक ज़ाहरी तुसीं कह लो कि मजहबी चीज़ां जिहड़े ज़हरी तौर पर इख्तियार कीतियां जांदियां, वो कहते हैं कि इन्हां दा ज़हरी तौर पर इख्तियार कीतियां कुछ नहीं बनता। असल गल ये है अपने मुर्शद नूं, अपने रांझे नूं मनाउण दी। अगली काफ़ी जिस तरह मैं तुहानूं पहले अर्ज़ कर रहा सी, एक नुकते विच गल मुकदी है।
ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਫੜ ਨੁਕਤਾ ਛੋੜ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਦੂਰ ਕੁਫਰ ਦਿਆਂ ਬਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੋਜ਼ਖ ਗੋਰ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਲੇ ਦਿਆਂ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਸਬੀਹ ਗੇੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ 1000 ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ 2000 ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ, ਅੱਜ 5 ਤਸਬੀਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਤੂੰ ਬਾਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਅਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਜ਼ਖ ਅਤੇ ਗੋਰ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਖ਼ਾਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਂਗਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕੇਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹ ਢੁਕਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗਸਾਈ ਦਾ, ਪਾ ਲੰਬਾ ਮਹਿਰਾਬ ਦਿਖਾਈ ਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕਲਮਾ ਲੋਕ ਹਸਾਈ ਦਾ, ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਨਾ ਲਿਆਈ ਦਾ, ਕਦੀ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਵੀ ਲੁਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਰਾਬ ਪਵਾਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਜੀ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਹਾਜੀ, ਬੜਾ ਨੇਕ, ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਹਸਾ, ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਨਾ ਲਿਆਈ ਦਾ, ਕਦੀ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਵੀ ਲੁਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਹਾਜੀ ਬਣ ਆਏ ਜੀ, ਗੱਲ ਨੀਲੇ ਜਾਮੇ ਪਾਏ ਜੀ, ਹਜ ਵੇਚ ਟਕੇ ਲੈ ਖਾਏ ਜੀ, ਭਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਏ ਜੀ, ਕਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਵੀ ਲੁਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਮਰੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੁਨਾਫਕਤ 'ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਫਰੋੜੀਅਤ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਨਕੀਦ ਆਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਬਹਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਬਹਿਰੀ ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਬਹਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਆ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਕਾਇਨਾਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਫਰ ਜ਼ਖੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਮਝ ਵਜੂਦ ਥਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਥਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਘਰ ਆਵਣ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਚਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਸੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਫੜ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਬਦ ਖੁਦਾਈ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ। ਫੜ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਬਦ ਖੁਦਾਈ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੋ, ਬੇਖਾਇਸ਼ ਬੇਨਵਾਈ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਖੂਬ ਸਫਾਈ ਹੋ। ਬੁੱਲਾ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਕਦੋਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਫੜ ਲੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਖੂਬ ਦੁਨੀਆ ਸੰਵਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂਗਾ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀ ਨਮੂਦੋ ਨਮਾਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੈ।
ਸੋ ਆਪ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਔਰ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਟਾਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ।